अहमदाबाद के केशवनगर में 6 महीने पहले सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया गया था और सारे विस्तार को डिमोलिश किया गया था, जो इस विस्तार के लोग वडगाम के धारासभ्य जिग्नेश मेवानी द्वारा अहमदाबाद न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेलीगेशन लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया। जिग्नेश मेवानी ने सारी समस्याएं बताई। केशवनगर की जनता जूझ रही है, ना रहने को ठिकाना है, ना ही सोच करने की व्यवस्था है, इसके बारे में सोचा जाए। और अहमदाबाद शहर समिति कांग्रेस के हिम्मत सिंह पटेल ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को अच्छे तरीके से आर्गूमेंट दिया है और उनकी वैकल्पिक समस्याओं का समाधान कैसे हो इसके बारे में आर्गूमेंट किया है। आइए देखते हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जिग्नेश मेवानी और हिम्मत सिंह पटेल को क्या जवाब मिला है, तो आइए जानते हैं। म्युनिसिपल કોર્પોરેશને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં અમદાવાદના કેશવનગર વિસ્તારના 150 થી વધારે ઠાકોર અને ગરીબ સમાજના શ્રમિકોને બુલડોઝર ફેરવી ઘરથી બેઘર કર્યા। એ પરિવારોની મુલાકાત દરમિયાન બેન દીકરીઓ જણાવ્યું કે એ વખતે પોલીસે એમની સાથે અશ્લીલ ગાળાગાળી કરી છે। જેન્ટ્સ પોલીસ સ્ત્રીઓના બાવડા પકડતા હતા। શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ બેસણાનો કાર્યક્રમ નહીં થવા દીધો અને લગ્ન પ્રસંગ માટે આવેલા લોકોને જાનૈયાઓને ભગાડ્યા અને જાન મંડપના તે માંડવા તોડી નાખ્યા। આટલું બેહુદ વર્તન મ્યુનિસિપલ તંત્રનું છે અને આજે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તો આ ગરીબ માણસો પાસે નથી જ, પણ એટલી ભયંકર પરિસ્થિતિ છે કે ત્યાં રોગચાળો ફાટી નીકળે, નકરું કીચડ છે અને શૌચ, સ્નાન અને પીવાના પાણીની સુવિધાઓના અભાવમાં આ બધા જ ગરીબ માણસો ત્યાં જીવી રહ્યા છે। મ્યુનિસિપલ તંત્રને આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે, 10 દિવસનો સમય આપ્યો છે। આવતા 24 કલાકની અંદર શૌચ સ્નાનની સુવિધા ઊભી નહીં કરે તો બધા લોકો હાથમાં ડબલું લઈને કલેક્ટર કચેરી કે મ્યુનિસિપલ કમિશનરના દરવાજા ઉપર આવીને બેસી જશે। આશા રાખી છે રાજ્યની સરકાર એમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અને બેસિક ફેસિલિટી જે કરવાની છે એ તમામનો આવતા 10 દિવસમાં નિકાલ કરશે। નહીં કરે ફરી અમારે લોકોએ ઉગ્ર આંદોલન માટે આવવું પડશે। આજે શું આજે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કહ્યું છે કે આવતા 10 દિવસ બાદ અમે શું ચર્ચા કરી તંત્રના જુદા જુદા વિભાગો સાથે એ મુદ્દે તમને બ્રીફ કરીશું અને આજકાલમાં જે શૌચ અને સ્નાનની વ્યવસ્થા કરવા માટે કહ્યું છે એ નહીં કરે તો હું નહીં કહું તો પણ મજબૂરીના મારે બીજો વિકલ્પ નહીં હોવાના કારણે આ બધા ગરીબ માણસો હાથમાં ડબલું લઈને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આવી જશે। भरत जी ठाकुर, एक्स MLA, बेचराजी विधानसभा। जो कॉर्पोरेशन का आप इतना बड़ा भारी भरकम को डेलीगेशन लेके आए हो तो क्या समस्या है? जो अहमदाबाद में केशवनगर में 150 से ज्यादा हमारे क्षत्रिय ठाकुर समाज के जो मकान है वो 6 महीने पहले AMC ने जो डिमोलिशन किया था, आज 6 महीने हो गए। इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, शौच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था के भाग में आज हम वडगाम के धारासभ्य जिग्नेश भाई मेवानी, हमारे नेता लालजी भाई, रामजी भाई, सब लोग को इकट्ठे होके पूरा 200 लोग इधर AMC आए हैं और अभी रजूआत किए, 10 दिन की मोहलत दिए। 10 दिन के अंदर उनको व्यवस्था नहीं की जाएगी तो 10 दिन के बाद हमारे सब लोग इधर आके खुला में शौच करेंगे AMC कचेरी में। ऐसी अल्टीमेटम कमिश्नर को भी दिए। कमिश्नर ने भी बोला है कि हम कल से काम शुरू करेंगे, उसकी जो जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था के भाग में कल से काम शुरू किया जाएगा और 10 दिन के अंदर उनकी जो व्यवस्था करने की वो हम कर देंगे। वो ऐसा कमिश्नर ने भी ऐसा किया है। रामजी ठाकुर, 2024 कैंडिडेट मेहसाना लोकसभा। और अभी जो हमारे मेहसाना में अहमदाबाद में जो केशवनगर में जो 153 पीड़ित परिवार है, जो कॉर्पोरेशन द्वारा और सरकार द्वारा जो इसको डेमोलिशन किया है, जो परिवार के 1000 से ज्यादा परिवार लोग यहाँ ऊपर आसमान नीचे धरती पर जी रहे हैं। यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने तानाशाही पर करके तमाम गरीब प्रजा पर लाठीचार्ज किया। अपनी महिलाओं पर जो पुलिस आर्मी है, पुलिस जवान है, उन्होंने घसीटा और विमस्त वर्तन किया है। इसके लिए हम वो सरकार पर खेद व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में आज हम यहाँ नगर पालिका कॉर्पोरेशन जो कमिश्नर से मिलना है, हमने वैकल्पिक व्यवस्था की बात की है कि जल्द से जल्द हमारे जो परिवार है, जो बच्चे हैं, जो महिला है हमारी, उसको काल्पनिक जो वैकल्पिक व्यवस्था वो भी करें। और जल्द से जल्द जो 24 घंटे में जो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो हम हमारे जो परिवार के जो
नन्हे छोटे बच्चे हैं, महिला है, बुजुर्ग है, सब अपने हाथ में जो लोटा लेके यहाँ शौच करने आएंगे। अच्छा, तो जो भारी मात्रा में आप जो डेलीगेशन लेके आए थे जिग्नेश मेवाणी जी के साथ में, तो आपने जो आयोजन भी किया वहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर को आपने आर्गुमेंट भी की, तो कमिश्नर द्वारा आपको क्या जवाब मिला? हमारे जो समस्या थी, हमारे जो कॉर्पोरेशन जो सरकार ने जो हमारे परिवार पर जो वेतनाएं दी थी, हमें सारी समस्या कमिश्नर को बताई है कि जो हमारी जो हम हमको बता रहे हैं, जो हमारी मांगनी जो हमारे प्रश्न है, जो उसका जल्दी निराकरण नहीं आएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इससे विपरीत परिस्थिति आएगा इसके जब आप रहोगे। જે મકાનો છે એ છેલ્લા 5 મહિનાથી જે રીતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના શાસનકર્તાઓએ તોડી નાખ્યા છે, ઘર વિહોણા માણસોને રાતોરાત જે રીતે ત્યાં બેસણાના પ્રસંગો ચાલતા હતા, લગ્નના પ્રસંગો ચાલતા હતા, કોઈ પણ નોટિસો આપ્યા વગર એમને જે રીતે એક ક્રૂરતાથી બુલડોઝર ફેરવીને ઘર વગરના તમામ લોકોને જે રીતે કરી દેવામાં આવે છે, અને આજે 5 મહિનાથી એ લોકો રઝળી રહ્યા છે, આંદોલનો કરી રહ્યા છે, પોતાના હક અને અધિકારો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપી રહ્યા છે। ક્યાંક કેટલાક લોકો બીમાર પણ પડ્યા છે, કેટલાક લોકો ઝેરી દવા પણ પીધી છે, આત્મહત્યા કરવાની પણ કોશિશ કરી છે। એવી ગંભીર પરિસ્થિતિની અંદર અત્યારે ત્યાંના ત્યાં જ એ લોકો ચોમાસું છે, વરસાદ છે, કાદવ છે, ગંદકી છે, લેડીઝોને બહાર બાથરૂમ કરવા માટે જવા માટે કોઈ પણ જગ્યા નથી, કોઈ પણ સ્થળ નથી। જ્યારે અહીંયા અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં શાસનકર્તાઓ કુંભકર્ણ નિંદ્રામાં ઊંઘી રહ્યા છે, કોઈ પણ એમની વ્યવસ્થા નથી આપી રહ્યા। અને 80 વર્ષ જૂના મકાનો છે, જ્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં 1987 પછીના જે પણ મકાનો હોય એ મકાનોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપ્યા વગર તોડવા નહીં એવો ઠરાવ છે, એનો ગંભીરતાથી અમલ થાય છે, ત્યારે એનો પણ અમલ નથી કરવામાં આવ્યો। આ તો બહુ 80 વર્ષ જૂના જેની 3-3, 4-4 પેઢીઓ ત્યાંથી જતી રહી હોય એવી રીતે લોકોને ઘર વિહોણા કરી દેવામાં આવ્યા છે। અને ખૂબ જ આજે 5-5 મહિનાથી એ લોકો તમામ જગ્યા ઉપર રજૂઆતો કરી છે, એમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાઓ માંગી છે, અને આજ દિન સુધીમાં છોકરાઓ શિક્ષણથી વંચિત રહ્યા છે, આરોગ્યથી વંચિત રહ્યા છે, તમામ સુવિધાઓથી વંચિત રહ્યા છે। ત્યારે એક માનવીય અભિગમ રાખીને આ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવી જોઈએ। આજે કોંગ્રેસ પક્ષનું ડેલિગેશન અમારા ધારાસભ્ય જિગ્નેશભાઈ મેવાણી, અમારા રાષ્ટ્રીય સેવાદળના અધ્યક્ષ ભાઈ લાલજીભાઈ દેસાઈ અને ત્યાંના જે રહીશો છે એ તમામ લોકો તમે જોયું એ ખૂબ શાંતિથી અમે ડેપ્યુટી કમિશનરશ્રીને જે એમની મુશ્કેલીઓ હતી, જે તકલીફ હતી એની રજૂઆત આજે અહીંયા કરી છે। અને 10 દિવસની અંદર ફરીથી ડેપ્યુટી કમિશનરશ્રીને તમામ ડેલિગેશન મળશે અને આના માટે શું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિચારી રહી છે, શું એને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવા માંગે છે, શું સુવિધાઓ આપવા માંગે છે, એના માટે 10 દિવસનો સમય આપ્યો છે। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब